प्रत्येक व्यक्ति चाहती समस्ते ताकू भल पातु, तार कार्य को भल पातु, केही भी ताकू घृणा न करंतु। किंतु एहा केतेबेले संभव? आमे एक नकारात्मक पृथ्वी रे बास करुछु। आजिर मनुष्य को सब भल जिनिस किंबा भल विषय भल लगी न थाए। जदि प्रत्येक व्यक्ति को सब भल विषय भल लगी थांता तेबे पृथ्वी रे कौनसी मंद विषय न थांता। सेथिपाई तो पृथ्वी रे नकारात्मक विषय सब रहिछि। धरि नियंतु आपण कौनसी संवादपत्र बा खबर कागज पढुचंती, सेही खबर कागज रे कौनसी व्यक्तिंकर सामाजिक कार्य, कौनसी व्यक्तिंकर प्रतिभा जदि खबर कागजर मुख्यांश रे थाए, केही ता आड़कू दृष्टि दियंती नहीं। बरं खबर कागज रे काहार मृत्युर खबर, काहार दुर्घटना बा काहा प्रति अघटन विषय को खबर पढ़ुथिया व्यक्ति दृष्टि दियंती ओ से सबको भल भावरे पढ़ंती। अर्थात सकारात्मक विषय को खबर कागज रे देखी खबर पढ़ुथिया व्यक्ति कहंती आजिर खबर किछि खास नहीं। किंतु नकारात्मक विषय जदि खबर कागज रे अछि ताकू पढ़ी कहंती आजिर खबर खास अछि। एसबु केवल खबर कागज पढ़ुथिबा व्यक्ति ठारे नुहे, विभिन्न टेलीविजन मीडिया देखुथिबा प्रत्येक व्यक्ति एही भली नकारात्मक विषय सबको देखिबाकू भल पांती। कारण आमे एक नकारात्मक पृथ्वी रे बास करू। एपरि क्षेत्र रे जणे व्यक्ति किपरि आशा करि पारे जे समस्ते ताकू ओ तार कार्यकलाप को देखि भल पांतु? एहा संभव तो लागू नहीं, किंतु असंभव भी नुहे। कारण हैला एमिति किछि कार्य अछि जहाँ सब कले समस्ते आपनकु भल पाइबे। ताहेले एमिति कौन करिबाकू पड़िबो जहाँ कले समस्ते जणे व्यक्ति को भल पाइबे? होई पारे से सब कार्य असंभव होई पारे, किंतु ना, से सब असंभव नुहे, बरं अति सहज और सरल कार्य। प्रथम हैला निजर सुख दुख अन्य मानकु बांटंतु। आपणकर बंधु बा बांधवी जे हेउंतु ना काहींकी तांको सहित निजर सुख और दुख विषय आलोचना करंतु। एपरि कले आपण अनेक समस्यार समाधान करि परिबे। सुख बांटिले ताहार परिमाण 2 गुण बढ़ी जाए, दुख बांटिले ताहार परिमाण कम होई जाए। जाहांक सहित आपण सुख दुख बांटुचंती मन रखंतु से मध्य निज सुख दुख आपणक सहित बांटिबे ओ आपणक मध्यरे आत्मीयता गभीर होई रही परिबो। थोरे चिंता करंतु, एपरि कले अन्य माने आपणकु खूब निजर बोली भाबी आपणकु खूब भल पाइबे। द्वितीय रे असुविधा को तारी स्थान रे रहिबाकू दियंतु। जदि आपण आत्मनिर्भरशील तेबे कौनसी कार्य क्षेत्र रे जदि कौनसी घटना बा दुर्घटना घटिची ओ सेथिपाई जदि कौनसी असुविधा किंबा मानसिक दुख पाउचंती तेबे से सब को नहीं घर को आसंतु नहीं। कार्य क्षेत्र रे कौनसी उच्च पदाधिकारी सहकर्मी बा निम्न कर्मचारी मानक सहित कौनसी मत पार्थक्य थिले ताहाकू सेही परिसर मध्यरे सीमित रखंतु। से विषय को नहीं अवसर समय रे चिंता करी निजर मन को भाराक्रांत करंतु नहीं, बरं चेष्टा करंतु निजर भूल को खोजी बाहर करिबा पई। भूल गुड़िक संशोधन करी निजर अशांत मन को आयत्त करंतु। जदि आपण आत्मनिर्भर भी नुहंती, परिवारर अशांति को मन मध्यरे रखी वातावरण को अशांत करंतु नहीं, बरं एभली नकारात्मक विषय को यथाशीघ्र भूली जावाकू चेष्टा करंतु। गोटिए विषय मन रखंतु, जेउ घटना घटी जाइछि ताकू फेराई आनी हेबो नाही, बरं एई घटनार पुनरावृत्ति न हेबाकू चेष्टा करंतु। सबु प्रकार दुश्चिंता छाड़ंतु और सुखरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। तृतीय रे निजर जवाब
ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ଜବାବ ଯଦି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ ବା ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେବେ ସେ ଜବାବରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଓ ଭଲ ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ତେବେ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ହୃଦୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅକ୍ଷମ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ହୃଦୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମରେ, କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରିବା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ, ଏଣୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାହାରି ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କ୍ଷମାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷମା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କଲେ କ୍ଷମା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବ। କ୍ଷମା ଦେବା ଏକ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଓ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠରେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ବଢ଼ାଇବେ, ସେତେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ସଂସାରରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ସମାଜରେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ସେତେ ଶତ୍ରୁ କମିଯିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯେତେ ସହଭାଗୀ ହେବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିପାରିବେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ, ଯାହା ଆମ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ତାହା ମନେ ପଡ଼େ। ଥରେ ଏକ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ନିଜ ଚଞ୍ଚୁରେ ପତ୍ରଟିଏ ନେଇ ତା ପାଖରେ ପକାଇଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ପରେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପତ୍ର ସହ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ଓ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଚଢ଼େଇର ଏ ଉପକାରକୁ ଭୁଲି ନଥିଲା। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ହେଉ ଚଢ଼େଇର ଉପକାରକୁ ଶୁଝିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଦିନେ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ସେହି ଚଢ଼େଇଟି ବସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକାରୀଟିଏ ଗଛ ତଳୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧନୁ ତୀର ଉଠାଇବା ସମୟରେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ତାହା ଦେଖିପାରି ଶିକାରୀର ଗୋଡ଼କୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଶିକାରୀଟି ଆଃ କରି ଚିତ୍କାର କଲା ଓ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଶିକାରୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗଛ ଡାଳରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଚଢ଼େଇର ଉପକାରକୁ ଶୁଝିଲା। ଗଳ୍ପଟି କାଳ୍ପନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ହିଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରକୁ ଶୁଝି ନେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିର ସମୟରେ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସପ୍ତମରେ, ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ହିଁ ହେବ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ
ଯିଏ ଯାହା ବୁଣିବ ସେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବୁଣିବା ତାହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଟିବା। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କାହା ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରିବା ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।